So in the previous tutorial classes, we have covered chapter 1, 2, and 3, right? Doing that review exercises and solving trans exam problems will continue for chapter 1, 2, 3, and the rest of the chapters. Today, we are going to start the new chapter, chapter 4, which is Introduction to Linear Programming. Of course, grade 12 mathematics. So which is unit 4, introduction to what? Which is the introduction part, of course, linear programming. Linear programming. Good. Mathematics indeed real life actually apply እንደምናደርገው practically የምናይበት portion what you call it is linear programming in the future optimization ተብሎ እንደ አንድ specialization of mathematics ይሰጣል። Anyway for the time being linear programming ብለን ለተወሰነው ለ12ኛ ክፍል የሚጠቅመው ያህል ዲስከስ እናደርጋለን። Before that, አስረኛ ክፍል ላይ graphs of linear relation ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። Please graphs of relation አንድ ብቻውን ሲመጣ ሁለት ሲመጡ እና ሶስት ሲመጡና ከዛ በላይ የሚል አስረኛ ክፍል ላይ በደንብ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። በተለይ ለአንድ ሪሌሽን እና ለሁለት ሪሌሽን ለሶስትም የሰራው ይመስለኛል ባልሳሳት። ስለዚህ ያንን ቪዲዮ በደንብ አርጋችሁ እዩት ፕሊዝ before you go to this discussion. ወደዚህ ወደ linear programming problem ወደ maximum እና ሚኒመም ፕሮብሌም ከመሄዳችን በፊት ያን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ቪዲዮውን ደጋግማችሁ እዩት። አሁን ግን ለማስታወስ ያህል graphs of linear inequalities, systems of linear inequalities ግራፋቸው በግራፍ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል አንድ ኤግዛምፕል እንሰራላችኋለሁ ከመጽሐፋቸው ኤክሰርሳይዝ። ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ linear programming ነው የምንሄደው። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ላይ ግን ከሁሉም ኤክሰርሳይዞች የወጡ ጥያቄዎችን በሙሉ እንሰራለን። አሁን for the sake of lecture ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት በአንድ ኤግዛምፕል graphs of systems of linear inequalities እንዴት አድርገን በግራፍ መስራት እንደምንችል በአንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ሶ ጉድ የመጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ፕሮብሌም ነው። አሁን እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 systems of linear inequality መጥተዋል ማለት ነው። systems of linear inequality መጥተዋል። ስለዚህ እነዚህ አምስቱ systems of linear inequality እንዴት አድርገን በግራፍ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? በአንድ xy ፕሌን ግራፍ ሰርተን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንዳለብን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ይሄ የአስረኛ ክፍሉን ለማስታወስ ያህል ነው። የዚህ ግራፍ አሰራር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። የአስረኛ ክፍሉ ቪዲዮ ግን በደንብ እዩት ፕሊዝ እንዳለዛ ስላለ። good so solve the system of course. This is a system of linear inequalities. Y plus 1 over 2x is less or equal to 5. Y plus x is less or equal to 8. Y is less or equal to x. X greater than or equal to 0. Y is... So የመጀመሪያ ስራችሁ ምንድነው የምታደርጉት? All of the inequalities in terms of y ትገልጻላችሁ። All of the inequalities in terms of y ትገልጻላችሁ. Just to make life smooth ነው። ምክንያቱም አስረኛ ክፍል ላይ graphs of relation ዲስከስ ስናደርግ y is greater than ከሆነ above that boundary line ነው ሼድ የምናደርገው። y is less than ሚል ከሆነ ደግሞ below that boundary line ነው ሼድ የምናደርገው። ስለዚህ ቴስት ፖይንት መውሰድ ላያስፈልገን ነው ማለት ነው። ኢኒኳሊቲዎቹ በሙሉ in terms of y ከገለጽናቸው። So our first task will be describing this inequalities in terms of y. That means y plus 1 over 2x ነው። ይሄን ወደዚህ ጋር እናመጣዋለን። So this will be y is less or equal to ይሄን 1 over 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ 1 over 2x plus 5 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ y plus x የነበረው ምን ይሆናል? So y is less or equal to what? ኔጌቲቭ x ይሆናል plus 8 ይሆናል። And ይሄ ትክክል ነው። y is less or equal to x, no problem at all. X less than 0 and y, no problem at all. Okay. Now look, አሁን in terms of y ገልጻችኋል። Now let's write the boundary equation. The first step, የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ሁሌም የመጀመሪያ ስቴፓችሁ first step, right? First step ሁሌም boundary equations መጻፍ። boundary equations መጻፍ ነው። That means inequalityውን equal to አድርጎ መውሰድ ነው። የባውንደሪ ኢኩዌሽኑን ግራፍ ሰርታችሁ ነው ከዛ በኋላ ግሬተር ዛኑና ሌስ ዛኑ ከዛ ከባውንደሪው ላይ ከላይ በኩል ነው ወይስ ከታች በኩል የሚለውን ዲሳይድ ካደረጋችሁ በኋላ ነው ኮመን ሪጅን ሶልቭ የምናደርገው። So the boundary equations are what? አሁን ይሄኛውን y is equal to negative 1 over 2x plus 5, y is equal to negative x plus 8, y is equal to x ነው። እነዚህ ሁለቱ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ላይን ናቸው። አስረኛ ክፍል ላይ ቪዲዮው ላይ ተመልከቱት እናንተ። if
x is constant then the line is a vertical line, if y is constant then the line is horizontal line ብለን በደንብ እዛ ላይ ቪዲዮ ላይ አብራርቻለሁ። በደንብ እዩት። so the boundary equation will be አሁን boundary equationዎቹ ምን ይሆናሉ? so boundary equations will be አሁን የዚህኛው boundary equation ምንድነው የሚሆነው? y is equal to -1/2x plus 5, y is equal to ለዚህኛው ደግሞ -x plus 8, ለዚህኛው ደግሞ y is equal to x, and then እነዚህ ለሁለቱ this is x is equal to 0 and for this one y is equal to 0. then the next step is what? አሁን ሲቀጥል ምንድነው የምናደርገው? የነዚህ boundary equationዎቹን straight line graph እንሰራለን። ምን አድርገን? ይሄም በደንብ graphs of function ብለን እዛው ላይ በደንብ አስረድቻለሁ። የአስረኛ ክፍሉ graphs of relation and function የሚለው ቪዲዮ በደንብ ይዩት ፕሊዝ፣ ደጋግማችሁ እዩት። ከዛ በኋላ ይሄ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ጥያቄ በጣም ሲምፕል የሚሆንላችሁ። good then y ኢንተርሴፕት እንፈልጋለን፣ x ኢንተርሴፕት እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ ግራፎችን ቁጭ ማለት ነው። so first let's draw the graph of the boundary equation graphs of y is equal to -1/2x plus 5, y is equal to this. ስለዚህ መጀመሪያ ለነዚህ በተለይ ለነዚህ ይሄ y is equal to x, the y equal to x, the line passing through the origin, no problem at all. Okay, since it is positive it is rising from left to right. good x equal 0 vertical line ነው, y is equal 0 ደግሞ horizontal line። አሁን የሁለቱን ነው የምንሰራው ማለት ነው። okay, y is equal to this end። ስለዚህ ለነዚህ y እና x ኢንተርሴፕታቸውን ምን እናደርጋለን? እንፈልጋለን። so let's find the x-intercept and the y-intercept for each of the boundary equations. አሁን የዚህኛው x ኢንተር ምንድነው ያልነው? እዛው አስረኛ ክፍል ቪዲዮ ላይ x ኢንተርሴፕት ለማግኘት የyን ዋጋ 0፣ y ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ የxን ዋጋ 0 እናደርጋለን። ኦልራይት። ስለዚህ xን ዋጋ 0 yን ዋጋ 0 አድርገን so to find x intercept የyን ዋጋ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? 0 እናደርጋለን። ይሄን 0 ስናደርግ ይሄኛውን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያደረኩትኝ? ሰንጠረዥ አዘጋጅቻለሁ። ሉክ ባውንደሪ ኢኩዌሽኑ እዚህ ጋር ጽፈናል። the x intercept እዚህ ጋር y intercept ይሄኛል። ለምሳሌ y is equal to -1/2x plus 5 የዚህኛው x እና y intercept እንፈልግና እዚህ ጋር እንጽፋለን። ግራፉ አንድ ላይ ስለምንሰራው ነው። ኦኬ ሶ አሁን ምን ታደርጋላችሁ? y is equal to -1/2x plus 5 ነው። to get x intercept ለማግኘት ዋጋ ምንድነው የምታደርጉት? 0 ታደርጋላችሁ። so you are going to solve that linear equation ማለት ነው። ኦኬ so ምን ይሆናል? -1/2x plus 5 is 0. -1/2x is equal to -5. ይሄ በዚህ ይጣፋል። multiply the whole side by 2. ይሄ በዚህ ሲጣፋ እዚህ ጋር x ይቀራል። 5 ጊዜ 2 10 ነው። is that positive or negative? positive. so that is x is equal to 10. አሁን x ኢንተርሴፕታችን ስንት አገኘን ማለት ነው? እዚህኛው የx ዋጋ 10 ነው፣ የy ዋጋ 0 አገኘን ማለት ነው። good እሺ እዚሁ ጋር y ኢንተርሴፕት ለማግኘት so አሁን የዚህኛው x ኢንተርሴፕት y is equal to -1/x plus x ኢንተርሴፕታችን 10 0 ነው ማለት ነው። okay to find the y intercept of this, y intercept ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ? put x is equal to 0. y intercept ለማግኘት ሁሌም የx ዋጋ 0 እናደርጋለን። so that will be put x 0, x ዋጋ እዚህ ጋር 0 ሲገባ y is equal to 0 ነው እዚህ ጋር which is 5. so our y intercept is what? 0 5 ነው ማለት which is 0 5. አሁን ይሄኛውን ጨረስን። ሁለተኛው y is equal to -x plus 8. so for y is equal to -x plus 8, so to find x intercept you just put the value of y to be what? 0. so 0 is equal to -x plus 8. ይሄን እዚህ ጋር ታመጣላችሁ። so -x is equal to -x የx ዋጋ ምን ሆነ ማለት ነው? 8. so which is 8080. so which is 80 ነው ማለት ነው። the x intercept of y is equal to -x plus 8 80. y intercept ማለት ይሄኛውን 0 ታደርጋላችሁ። y is equal to ምን አገኘን? so to get y intercept ለማግኘት you just put the value of x to be what? 0. so that will be x 0 ሆነ ማለት y is equal to 0 plus 8 which is 8. so which is 0 8 ነው።
y is equal to x የx ዋጋ 0 ሲሆን y ዋጋ 0 y ዋጋ 0 ሲሆን x 0 0 ነው ኦሪጂን ነው rising from left to right which is 0 0 and 0 አሁን ባውንደሪ ኢኩዌሽኖቹን ድሮ ስናደርግ ልብ አድርጉ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ የእኩል ይሆናል ምልክት ካለ ምንድነው የምንጠቀመው ሶሊድ ላይን ነው የእኩል ይሆናል ምልክት ግን ከሌለ ምንድነው የምንጠቀመው ብሮከን ላይን ነው ሁሉም ላይ less or equal to greater than or equal to ስለሆነ so we are going to use what a solid line so suppose this is the y axis and this one is the x axis here y axis ነው ይሄ ደግሞ x this is the y axis this one is እሺ አሁን እስቲ መጀመሪያ ይሄኛውን ግራፍ እንስራ y is equal to negative 1 over x 1 over 2x plus 5 what's the x intercept 10 የx ዋጋ 10 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር suppose here 10 ነው ብንል ያው approximate 10 and the y intercept is 0.5 0.5 means here ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው እንበል በግምት ኦኬ እዚህ ጋር ነው so ግራፋችን እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ሁለቱ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው አሁን ይሄ አሁን የማግራፍ ነው this is a graph of what y is equal to negative 1 over 2x plus 5 let's draw the graph of the second one y is equal to negative x plus 8 so the x intercept is 8 ማለት አሁን እዚህ አካባቢ ነው ማለት ይሄ ለምሳሌ 8 ብትሉት and the y intercept is 8 or so እዚህ ጋር ነው ብታረጉ ለምሳሌ ይሄ ብታረጉት so the graph will be like this ማለት እንደዚህ አይነት ግራፍ አሁን ይሄ ማግራፍ ነው this is a graph of y is equal to negative x plus 8 ነው okay so graph of y is equal to x the line passing through the origin ብለን 10ኛ ክፍል ላይ በደንብ ዲስከስ አድርገናል y is equal to x ፖዚቲቭ ስለሆነ x coefficient rising from left to right ነው ከግራ ወደ ቀኝ ነው የሚሄደው 0 0 ናቸው x ኢንተርሴፕቶቹ so ይሄ ግራፍ ነው ማለት ከግራ ወደ ቀኝ ራይዝ ወይም ከቀኝ ወደ ግራ ፎል የሚያደርግ this is a graph of y is equal to what x አሁን ልባርኩ this is y is equal to x now x is equal to 0 እዚህ ጋር ተመልከቱ x greater than 0 እና y greater than 0 አለ that means the boundary equations are x is equal to 0 and what y is equal to 0 so x is equal to 0 ማለት y axis ማለት ይሄ axis ማለት ነው ልባርኩ y axis ማለት ነው y is equal to 0 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው x axis እሺ አሁን ወደ ሼዲንግ ነው የምንሄደው ኦኬ የመጀመሪያው ይሄ y is equal to negative 1 over 2x plus 5 ይሄኛው ማለት ነው less than ነው ኢኳል so less than ከሆነ we are going to shade below the boundary line ብለናል አስረኛል ቴስት ፖይንት መውሰድ እንችላለን በነገራችን ላይ ይሄን 0 0 ወስደን ወይ ፈለጋችሁ ፖይንት ወስዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ግን in terms of y ከጻፋችሁት ግን to make or to save time so y is equal to negative 1 over 2x plus 5 less than ነው አሁን ይሄ ወደ ታች ነው ሼድ የምናደርገው ማለት ነው አሁን ይሄ በነጭ ነው ያደረኩት እንግዲህ ምናልባት ከለሩ ይታያችሁ ከሆነ ወደ ታች ነው ኦኬ y is less than negative x ይሄኛው ይሄ ሁለተኛው ይሄ ግራፍ ባርጎ ይሄ ግራፍ y is less than or equal to negative x plus ነው so still that is below ነው ማለት ሱም below ነው አሁን መጀመሪያው ነጭ ነው then ይሄኛው ደግሞ በምን በብጫ አድርጌዋለሁ ከለሮቹ አንድ አይነት ናቸው አሁን ሁለቱ የት ነው የሚገናኙት ልብ አድርጉ ሁለቱ የሚገናኙት ምን አካባቢ እዚህ ጋር ነው የሚገናኙት እዚህ አካባቢ ሁለቱ ይገናኛሉ good okay y is less than x ነው so y is በኦሪጂን የሚያልፈው ግራፍ ይሄ ነው y is less than x ነው ይሄም less than ስለሆነ so below the bound አሁን ልብ አድርጉ እነዚህ ሁለቱ ይሄኛውንና ይሄኛው የት ተገናኝተዋል እዚህ ጋር ተገናኙ አሁን ደግሞ ይሄን እዚህ ጋር ብሎክ ላይ ወርታች ነው አይደል less than ስለሆነ ሎክ አሁን ሶስቱ የሚገናኙበት ቦታ የት ነው እዚህ ጋር ነው so አሁን ተመልከቱ ሶስቱም እዚህ ጋር ስለሚገናኙ ይሄ አካባቢ ይጠፋልና ጠፋዋል so ሶስቱም እዚህ አካባቢ ስለሆነ የሚገናኙት አሁን ይሄ አካባቢ ያለው እናጠፋዋለን ኦኬ እዚህ በታች ይሄ ደግሞ አሁን ይሄ መስመር ስላለ ከዚህ መስመር ውጭ ያለው እናጠፋዋለን because it's not common ለራሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ኦኬ አሁን ሶስቱም እዚህ ጋር ነው የሚገናኙት ሌላ ደግሞ አለ x is greater than 0 y is greater than 0 x is greater than 0 አሁን x ማለት x equal 0 ማለት y axis ነው
vertical line ላይ greater than ከሆነ to the right less than ከሆነ to the left ነው ሼድ የምናደርገው ብለን 10ኛ ክፍል ላይ ዲስከስ አድርገናል። ለባርጉ in a vertical line greater than ከሆነ to the right of that vertical line less than ከሆነ to the left in a horizontal line greater than ከሆነ above that line and less than ከሆነ below that line ነው ሼድ የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ x greater than 0 x equals 0 vertical line ስለዚህ to the right ነው። to the right ማለት ወደዚህ ነው ልባርኩ። አሁን ከዚህ ጋር የሚገናኝበት ፖይንት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ y is equal to 0 ደግሞ y axis ነው ልባርኩ። y axis ነው greater than 0 ስለሚል እዚህ ጋር y greater than 0 ስለሚል ስለዚህ above the y axis ነው ሼድ የምናደርገው። above the y axis ማለት ወደዚህ ነው። አሁን ይሄ ያስፈልገን ኮመን አይደለም ልባርኩ። አሁን እዚህ ጋር ነው ሁሉም ይኸው ይሄኛውን ባውንደሪ ኢኩዌሽን 3 4 5ቱ የሚገናኙት ምን ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው። ሉክ አሁን አገኘን ማለት ይሄ ናው ከዚህ መስመር ከዚህ ከዋይ አክሲስ በታች ማን ነው ከኤክስ አክሲስ በታች ያለው ምን እናደርገዋለን? እናጠፋለን። it's not the member of what the common region. so ይሄን እንደዚህ እናጠፋዋለን ማለት ነው። so our common region is what? ይሄኛው this is our common region. አሁን ልባርጉ እዚህ ጋር ይሄ ሪጅን የጋራ ሪጅናቸው እነዚህ የስድስቱ የአምስቱ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ የጋራ ሪጅናቸው ነው ማለት የጋራ ኮመን ሶሉሽን ሴታቸው ለአምስቱም ሊኒየር ኢኒኳሊቲ የሚያሟሉ ኦርደር ፔሮች የሚገኙት እዚህ ሪጅን ውስጥ ነው። ሶ ይሄ ሪጅን ምን ተብሎ ይጠራል? ቪዚብል ሪጅን ተብሎ ይጠራል። ይሄ ሪጅን ቪዚብል ሪጅን ተብሎ ይጠራል። ራይት this is a common region of all linear inequalities. visible region ይባላል which is the common region of all what? linear inequalities. This is the common region of all linear inequalities. common region ናቸው ነው። ስለዚህ ምን ተብሎ ይጠራል? visible region ተብሎ ይጠራል። ኦኬ now look አሁን ልብ አድርጉ እነዚህ አምስቱም ሁለት ሆኖ የሚገናኙባቸው ቦታዎች አሉ። look አሁን ተመልከቱ። ይሄ መስመር the line y is equal to negative x plus 8 እና the line y is equal to negative 1 over 2x plus የቱ ጋር ነው የሚገናኙት? ሁለቱ እዚች ጋር ይገናኛል። ይሄው እዚች ጋር ይተከራል። ለምሳሌ call this point say a በሉት። ኦኬ እዚች ጋር ደግሞ ማናቸው የሚገናኙት? y is equal to x እና y is equal to negative 1 over 2x እዚህ ጋር ይገናኛል። call this b በሉት። እዚች ጋር ደግሞ y is equal to x እና ሶስቱ ደግሞ የሚገናኙበት x equal to 0 y is equal to 0 x equal to 0 እና y is equal to x call this point say c. እዚች ጋር ደግሞ y is x equal to y is equal to 0 and y is equal to negative x plus 8 this is d. እነዚህ አራቱ ፖይንቶች point a b c d ምን ተብሎ ይጠራል? ኮርነር ፖይንትስ ኦር ቨርቴክስስ ተብሎ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፖሊገን ያገኘነው ራይት ሶ ፖሊገን ስላገኘን እነዚህ ፖሊገን vertexes ናቸው። they are called what? polygons. so points like a b c d are called what? ምን ተብሎ ይጠራሉ? vertexes. they are called vertex or corner points ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ እነዚህ a b c d these are the points. These are the intersecting point of the equation of the boundary lines. The equation of the boundary lines of the linear equations, what we call they are vertices or corner points. ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ልብ አድርጉ። so እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? corner points ተብለው። now look አሁን እነዚህ የአምስቱም linear inequalities ሳትስፋይ የሚያደርጉ ፖይንቶች በሙሉ የሚገኙት ጋር ነው this visible region ነው። እዚህ visible region ላይ ልብ አድርጉ። አሁን visible region ላይ points which are on the visible region ላይ የሚገኙ ፖይንቶች visible points ተብለው ይጠራሉ።
So point is on, look, point is on the visible region. On the visible region. Points on the visible region are called visible points. Visible points. እነዚህ visible points ናቸው የዚህ systems of linear inequality solution ይባላል። እዚህ region ላይ ያሉ ፖይንቶች ናቸው solutions or visible points ይባላሉ። So these visible points are the solutions of what? The solutions of what? The given systems of linear inequality. እነዚህ look, as far as inequality እስከጨመረ ድረስ less or equal to greater than or equal to እስካለ ድረስ ባውንደሪ ላይ ያሉ ፖይንቶች በሙሉ እነዚህ ኮርነር ላይ ያሉ ፖይንቶች ባውንደሪ ላይ ያሉ ፖይንቶች በሙሉ የዚህ visible point አባል ነው። So the solution of the given system of linear inequality is this region. The region ABCD, the polygon ABCD. So this is what is the solution. አሁን ልባርጉ አንዳንዴ ቀላል ጥያቄዎች ይጠየቃሉ። እናንተም ኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኛል። ኦርደር ፔር ይሰጣችሁና ያ ኦርደር ፔር የዛ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ሲስተምስ ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ አባል ነው ወይ ብሎ ይጠይቃል። ላይክ እንደዚህ ለምሳሌ አሁን is a point, say for example አሁን 0 እነዚህ 0 ሌላም ፖይንት የፈለገው ፖይንት ለምሳሌ the point say 0 3, right? The point say for example 0 say 0 9 9 0 እናድርገው 9 say for example 0 ይቀጥላል። እነዚህ የሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ አባል ናቸው ወይ ነው if the member of the systems, right? ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ቼክ ነው የምታደርጉት ያ የወሰድነው ፖይንት ሁሉንም ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ ሳቲስፋይ ማድረግ መቻል አለበት። ሉክ ለምሳሌ አንዱን እንውሰድ እስቲ። ለምሳሌ አሁን 10 0 ነው እንውሰድ። ይሄን ፖይንት እንውሰድ። take the point say for example 10 0 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x ዋጋ 10 ነው፣ y ዋጋ 0 ነው። አሁን ይሄ በደንብ አድምጡ። ምርጫ ላይ ስለምንጠው which one of the following is correct እና ይሄ ፖይንት የዚህ አባል ነው ያለ ሊጠይቅ ይችላል። አሁን ይሄ 10 0 የዚህ የአምስቱም አባል መሆን አለ። የአምስቱም አባል ከሆነ አምስቱም ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከሆነ እውነት የሚያደርግ ከሆነ then the member of that visible point ነው። እሺ የኤክስ ዋጋ 10 ላስገቡ እዚህ ጋር በኤክስ ቦታ 10 ታስገቡ። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሶ ማስገባ የዋይ ዋጋ 0 ነው አይደል? 0 ይሄ መምጣት አለበት። ልብ አድርጉ። less or equal to መሆን አለበት። 10 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ10 ኔጌቲቭ 5 ነው። So negative 5 plus 5. 0 is less or equal. Negative 5 plus 5 0. So this is true. ስለዚህ true ስለሆነ the point 10 0 ይሄ 10 0 የማን አባል ነው? የዚህኛው አባል። የዚህ ኢኒኳሊቲ አባል ነው ልባል። የዚህ ኢኒኳሊቲ አባል የዚህኛው አባል ነው ወይ ነው? ኦኬ የሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኳሊቲ ሶሉሽን ለመሆን የግድ አምስቱንም ማሟላት አለበት። የዚህ ኢኒኳሊቲ ግን አባል ይሄ ፖይንት ማለት ነው ልባል። አሁን ይሄ ፖይንት ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለ ልባል ውጪ ነው። የዚህ የባውንደሪ ላይኑ አባል ነው። የራሱ የኢኒኳሊቲው አባል ነው የራሱ የዚህ አባል ነው ወይ ሲታይ አሁን እዚህ ጋር አይደለም 10 0 እዚህ ጋር ያለው which is not the member of feasible points or feasible region. anyways check እስቲ አሁን የy ዋጋ 0 ነው። በኤክስ ቦታ ደግሞ less or equal በኤክስ ቦታ 10 ታስገባላችሁ። ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 8 so this is 0 less or equal ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 8 ኔጌቲቭ 2 ልብ አድርጉ። 0 ከኔጌቲቭ 2 ያንሳል ይላል። this is completely false. 0 ከኔጌቲቭ 2 ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ ፖይንት አሁን ምንድን ነው ማለት the point 10 0 is not the member of the relation what የዚህ ሪሌሽን አባል አይደለም። not the member of this relation. The relation what are such that y is less or equal to what negative x plus የዚህ ሪሌሽን ምን አይደለም ማለት አባል አይደለም። the point 10 0 is not the member of the relation y is less or equal to negative 8 plus negative x plus 8 ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ አባል ካልሆነ ኮምፕሊትሊ የሪጅኑ የቪዚብል ሪጅኑ አባል አይደለም። ሶ የሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዋሊቲ አባል አይደለም። እዚህም ጋር ቼክ አድርጉት። የዋይ ዋጋ 0 ነው። የኤክስ ዋጋ ኔጌቲቭ 0 is less than negative 10 ይላል። የዚህኛውም አባል አይደለም የዚህኛው። ስለዚህ አንድ የተሰጣችሁን ፖይንት የአንድ ኢኒኳሊቲ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ አባል ነው ወይ አይደለም የሚለው ለማረጋገጥ በኤክስ እና በዋይ ቦታ እያስገባችሁ አረፍተ ነገሩ ትሩ የሚመጣ ከሆነ አባል ነው፣ አረፍተ ነገሩ ትሩ የማይመጣ ከሆነ ደግሞ አይደለም ማለት ነው። good አሁን ለምሳሌ እነዚህ አሁን 0 0 እስቲ
አሁን 00 ልባሩ 00 ሁሉም ምክንያቱም ቪዚብል ሪጅን ላይ ስለሆነ ሉክ 00 አስገቡ 00 ሲገባ ሶ 0 is less than 5 ትክክል ነው 0 አስገቡ እስቲ እዚህም ጋር 0 less than ይሄ 0 አይደለ 0 is less than 8 ትክክል ነው 0 is less or equal to 0 ትክክል ነው 0 is greater than or equal to 0 ትክክል ነው 0 is greater than or equal to 0 ስለዚህ 00 አምስቱም ሊኒየር ኢኳሊቲ ላይ ይሰራል ማለት አምስቱም ሊኒየር ኢኳሊቲ ላይ ስለሚሰራ so 00 is the member of the visible region. It is a member of the solution of the given system of linear inequality. At the same time, it is a member of all the linear inequality. ሁሉም አዋል ነው ማለት ለምሳሌ አንድ አርቢትራሪ ፖይንት እዚህ ጋር ያለ ፖይንት ወሰዱ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንዲሆነ ፖይንት ወሰዱ እዚህ ጋር ኦር ከፈለጋችሁ አሁን እዚህ ጋር ወሰዱ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ 8 አይደል ሴ 90 ወሰዱ አሁን 90 ብትወስዱት የዚህ አባል ነው ችግር የለበትም ራይት የዚህኛው አባል ነው 9 ብትወስዱ እዚህ ጋር አሁን የዚህ ግን አባል ለምሳሌ y ዋጋ 0 ነው አይደል እሺ y ዋጋ 0 9 ሰው ጋር ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 8 ኔጌቲቭ 1 0 is less or equal to ኔጌቲቭ 1 ይያል 0 is less or equal to ኔጌቲቭ 1 which is false so it is not the member of what የማ ሜምበር አይደለም የዚህ የቪዚብል የዚህኛው የሁለተኛው ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ አባል አይደለም ስለዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ብዬ ሁሉንም ሰራቸዋለሁ አሁን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ለማስረዳት ይሄን ኤግዛምፕል ማየቱ በቂ ስለዚህ አሁን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ማለት የሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፕሮብሌም ይሰጠንና ልክ በዚህ መሰረት ቪዚብል ሪጅን እንፈልጋለን ከዛ በኋላ ሶሉሽን እንፈልጋለን let's discuss about linear programming linear programming ይሄ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ የሚባለው ሰብ ቶፒክ ኦር ቻፕተር ተርሚኖሎጂዎቹ በሙሉ አዲሶች ስለሆኑ እስቲ መጀመሪያ ሊኒየር ፕሮግራሚንግን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት አንድ ኤግዛምፕል ስጣችሁና በዛ በኤግዛምፕሉ መሰረት ሊኒየር ፕሮግራሚንግም ሌሎችም ዲፋይን እናደርጋቸዋለን ጉድ እስቲ አንድ የፈርኒቸር ነጋዴ እንውሰድ የፈርኒቸር የቢሮ ዕቃዎችን የሚነግድ ነጋዴ እንውሰድና ይሄ ሰውዬ ኢንቨስት ለማድረግ 100,000 ብር ይዟል ልክ ሶ ኢንቨስትመንት ካፒታሉ 100,000 ብር ነው ልክ አሁን ፈርኒቸር ዲለር ነው ልብ አድርጉ ፈርኒቸር ዲለር ነው ራይት ይሄ ፈርኒቸር ዲለር ቴብል እና ቼሮችን ገዝቶ ለመሸጥ ነው ይፈልጋል ልብ አድርጉ ቴብል እና ቼሮች ይገዛል ለን ይሸጣል ያለው ይሄንን ንግድ ለማስኬድ ያለው የብር መጠን ማክሲመም 100,000 ብር ሶ 100,000 ብር ነው ያለው 100,000 ብር ነው ኢንቨስት ማድረግ የሚችለው to be invested okay to invest እነዚህ ፈርኒቸሮች ላይ ቴብል ላይ ቼል ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚችለው 100,000 ብር ብቻ ማክሲመም ነው በነገራችን ላይ ከ100,000 ብር በላይ የለው ኦኬ ሌላው ደግሞ ስቶር ያስፈልገዋል አይደል መቼስ ቴብል እና ቼር ገዝቶ ሜዳ ላይ ጥለውም የግድ የሚያስቀምጥበት መጋዘን ያስፈልገዋል ያለው መጋዘን ደግሞ መያዝ የሚችለው 7 ፒስ ብቻ ነው ሶ ስቶሩ አሁን ስንት ነው መያዝ የሚችለው 7 ፒስ ብቻ ነው 7 ፒስስ ብቻ ነው መያዝ የሚችለው ባርጎ አሁን 100,000 ብር ነው ኢንቨስት ማድረግ የሚችለው ከዛ በላይ አይችልም ከእንደገና ደግሞ በዚህ 100,000 ብር የሚገዛቸው ዕቃዎች የሚያስቀምጥበት መጋዘን መያዝ የሚችለው 7 ፒስ ብቻ ልብ አሉ ስለዚህ እነዚህ 7 ቴብል ሊሆን ይችላል ወይም 7 ቼር ሊሆን ይችላል ወይም ከቴብል እና ከቼር አቀላቅለው ብቻ 7 ፒስ ይገዛና ደን ከዛ ላይ ትርፍ ነው የሚፈልገው good የአንዱ ቴብል ዋጋ 4,000 ብር የአንዱ ቼር ዋጋ ደግሞ 800 ባርጓ አሁን አንዱ ቴብል የሚገዛው በስንት ነው በ4,000 ብር ነው አንዱ ቼር ደግሞ የሚገዛው በስንት ነው በ800 ብር ስለዚህ አንድ ቴብል በ4,000 ብር ይገዛል አንዱ ቼር በ800 ብር ይገዛል ማለት ነው good ከአንዱ አሁን መቼስ አንድ ነጋዴ ምንም ነገር ይነግድ ምንም የሚገዛበት ዋጋ መጀመሪያ ያጠናል ከዛ በኋላ ደግሞ በችርቻሮ ደግሞ የሚሸጥበትን ዋጋ ያጠናና ስለዚህ ማገኘው ትርፍ ስንት ነው ብሎ ቀድሞ ሰርቶ ነው ምናልባት መሃል ላይ አንዳንድ ክስተቶች ካልተከሰቱ በስተቀር ገበያ ላይ ባጠናው ጥናት መሰረት ከአንድ ፕሮፊት ነው ራይት ይሄ ፕራይስ ኦፍ ኢች ነው ይሄ ፕራይስ ነው ፕሮፊት ደግሞ ገበያ ላይ ባጠናው ጥናት መሰረት ከአንድ ቴብል ላይ የሚያተርፈው ትርፍ 2,000 ብር ነው ከአንድ ቴብል ላይ ስንት ያተርፋል 2,000 ብር ያተርፋል
በ4000 ይገዛል። በስንት ይሸጣል ማለት ነው? በ6000 ብር ይሸጣል እሱ በችርቻሮ ማለት። ከአንድ ቼር ደግሞ ስንት ያተርፋል? ከአንድ ቼር ደግሞ የሚያተርፈው ስንት ነው? 400 ብር ያተርፋል። በ800 ይገዛል፣ በ400 ብር ይሸጥ ማለት ነው። በ800 ብር ይገዛል፣ 400 አትርፎ በ1200 ብር። አሁን በደንብ ይባችሁ ይባሉ። የፈርኒቸር ነጋዴ ነው። ኢንቨስት ማድረግ የሚችለው 100,000 ብር ብቻ ነው፣ ከዛ በላይ የለውም። ስቶሩ ደግሞ መያዝ የሚችለት 70 ፒስ ብቻ ነው። እሺ የአንዱ ቴብል ዋጋ 4000 ብር ነው። የአንዱ ቼር ዋጋ 800 ብር ነው። ከአንዱ ቼር 2000 ያተርፋል። ከአንዱ ቴብል 2000 ያተርፋል። ከአንዱ ቼር ደግሞ ስንት ያተርፋል? 400 ያተርፋል። ሉክ አሁን እዚህ ጋር በደንብ አትሙስቲ። እስቲ አንደኛ የሰውየው ሊሚቴሽን ምንድነው? አሁን ሰውየው ለምሳሌ የ2 ሚሊዮን ብር ቼር እና ቴብል ጨረታ ቢወጣ መግዛት ይችላል ወይስ አይችልም? ቢኮዝ ሂስ ካፒታል ኢዝ ኦንሊ 100,000 ብር ነው። አሁን 2 ሚሊዮን ብር ጨረታ ቢወጣ መግዛት አይችልም። ምክንያቱም ኢንቨስትመንቱ 100,000 ብር ብቻ ነው። ስለዚህ ምን ሊሚቴሽን አለበት ማለት የኢንቨስትመንት ሊሚቴሽን አለበት። ኢንቨስትመንት ሊሚቴሽን አለበት። ኢንቨስትመንት ሊሚቴሽን አለበት። ሊሚቴሽን ኦር ኢንቨስትመንት ሪስትሪክሽን አለበት ማለት ነው። ልብ አድርጉ። አሁን ሪስትሪክሽን ነው የሚባለው። ኢንቨስትመንት ሪስትሪክሽን ምንድነው? ኢንቨስትመንት ሪስትሪክሽን ማለት ከ100,000 ብር በላይ ሰውየው መግዛት አይችልም። ርካሽ እንኳን ቢገኝ መግዛት አይችልም። ልብ አድርጉ። ለምሳሌ በጣም በርካሽ ቢሸጡ ግን 2 ሚሊዮን ብር ነው ቢባል ሰውየው መግዛት አይችልም። ቢኮዝ ሂስ ካፒታል ኢዝ 100,000 ሶ የኢንቨስትመንት ወይም የካፒታል ምን አለበት? ሪስትሪክሽን አለበት ወይም ሊሚቴሽን አለበት ወይም ኮንስትሬንት አለበት ማለት ራይት። ኮንስትሬንት አለበት ማለት ኦኬ። ሶ ሊሚቴሽን አለበት። ኦኬ። ሁለተኛው ደግሞ ስቶሩ ልብ አድርጉ። አሁን በ100,000 ብርም ደግሞ ርካሽ ቢያገኝ ለምሳሌ በብዛት ቴብልና በብዛት አሁን የአንዱ ቴብል ዋጋ 4,000 ብር ነው ብለናል። የአንዱ ደግሞ 800 ብር ነው ብለናል። ግን እንደዛም ሆኖ ርካሽ ቢያገኝ ስቶሩ መያዝ የሚችለው ስንት ድረስ ነው? 70 ፒስ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ሰውየው መግዛት የሚችለው 70 ፒስ ብቻ ነው። ሶ ሌላው ሪስትሪክሽን ደግሞ ምን አለበት? ስቶር ካፓሲቲ አለበት። ኦኬ ስቶር ካፓሲቲ ሪስትሪክሽን አለበት። ሪስትሪክሽን ወይም ሊሚቴሽን ኦኬ። ስለዚህ አንደኛው ሊሚቴሽን ወይም አንደኛው ሪስትሪክሽን ኢንቨስትመንት ሪስትሪክሽን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ምን ሪስትሪክሽን አለበት? ስቶር ካፓሲቲ ሪስትሪክሽን አለበት። አሁን ልብ አድርጉ። ይሄ ጥያቄ በደንብ ይግባችሁ። ይሄ ጥያቄ ማለት what you are going to define linear programming ኦኬ። ስለዚህ በደንብ እንደርስታል አድርገው። ኦኬ አሁን ሉክ ለምሳሌ ሌት ትላላችሁ። ሌት ሰውየው x number of ቴብል ገዛ እንበል። x number of ቴብል እና y number of what chair ምን አደረገ? ገዛ እንበል። say for example he buy this right. ለምሳሌ the dealer buys x number of table and x number of chair። አሁን እዚህ ጋር ልብ ለምሳሌ አሁን ከ4,000 የገዛው ስንት ነው የሚሸጠው? 2,000 አትፎ 6,000 ነው። ለምሳሌ ቴብል ብቻ ቢገዛ ስንት ያተርፋል? መጀመሪያ በ100,000 ብር ስንት መግዛት ይችላል? አሁን ቴብል ብቻ only ቴብል ቢገዛ so how many number of tables can he buy? only ቴብል ቢገዛ 100,000 ብር ነው ያለው አይደል? ከ100,000 ብር ላይ 100,000 ብር ለስንት እናካፍላለን? ለ4,000። ምክንያቱም የአንዱ ዋጋ ስንት ነው? 4,000 3 0 በዚህ ይጣፋል። 100 ሲባዛ ሲካፈል 4 25 ቴብል ነው መግዛት የሚችለው። 25 ቴብል መግዛት ይችላል ማለት ከእያንዳንዱ ቴብል ላይ የሚያተርፈው ስንት ነው? 2,000። ይሄ 2,000 እንኳን በጣም ተጋነዋል። እስቲ ለምሳሌ ትርፉን የዚህኛው ትርፍ 800 እናድርገው። ግዴታ 800 በጣም ተጋኗል። እቺ ብታረጉት ችግር የለውም። ቤዚካሊ አሁን ለኤግዛምፕል ስለ ለምሳሌ ከአንዱ ቴብል 800 የሚያተርፍ ከሆነ ስለዚህ 25 በስንት አባዛላችሁ? በ800 ይሄ ይሆናል ማለት ሶ ቴብል ብቻ ቢገዛ ይሄ ሰው ስንት ያተርፋል ማለት ወደ 20,000 ትርፍ ያገኛል ማለት 20,000 ትርፍ ቴብል ብቻ ቢገዛ። ቼር ብቻ ደግሞ ቢገዛ ልብ አድርጉ። አሁን ቼር ብቻ ቢገዛ ስንት ነው ያለው? 100,000 ኦንሊ ቼር ለምሳሌ ኦንሊ ቼር ቢገዛ እሺ ደን 100,000 ብር ነው ያለው። ልብ አድርጉ 100,000 ለስንት? እያንዳንዱ ቼር ዋጋው ስንት ነው? 800 ነው። ይሄን በስንት አባዝቷላችሁ? በእያንዳንዱ ትርፍ ስንት ነው? 400 ነው። ልብ አድርጉ ሶ ምን ታደርጋላችሁ? 2 0 በዚህ ይጣፋል። በ4 1 በ4 2 100,000 2 ሶ 50,000 ያተርፋል። ልብ አድርጉ
አሁን ቴብል ብቻ ቢገዛ ወደ 20 ሺህ ያተርፋል። ቼር ብቻ ቢገዛ ወደ 50 ሺህ ያተርፋል። ልብ አድርጎ ሉክ ቀላቅሎስ ደግሞ ለምሳሌ ይሄ 100 ሺህ ብሩ ስንት ቴብል እና ስንት ቼር ይችልለታል? ፕሮቫይደድ ዛት ስቶሩ 70 ነው የሚይዘው። የሁለቱ ድምር ምን መሆን አለበት? 70 መሆን አለበት። አሁን ዋና ኦብጀክቲቭ ሰውየው በ100 ሺህ ብር ኢንቨስትመንት 70 ፒስ በሚይዘው መጋዘን ላይ ስንት ቴብል እና ስንት ቼር ቢገዛ ነው ትርፉ ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው ነው። ትርፉን ከፍ ማድረግ ይቻላል። ወጪው ቀንሶ የምን ወጪ ቀንሶ? የብር ወጪ ቀንሶ ዛት ሚንስ 100 ሺህ ብሩን አፌክት በማያደርግበት መንገድ። ሁለተኛ ደግሞ መጋዘኑ 70 ብቻ ነው። ስለዚህ መጋዘንም ቆጥቦ ብርም ቆጥቦ በትርፉ እንዴት አርግቶ ነው ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው? ትልቅ ትርፍ ማግኘት እንዴት ይችላል ነው ጥያቄ። ይሄ ነው ዋና። መቼስ የነጋዴ አልቲሜት ጎል ምንድነው? ትርፍ ነው። ስለዚህ ፕሮፊት እንዲያገኝ ወይም ትርፉ ከፍ እንዲያደርግ ትርፉን ማክሲማይዝ እንዲያውን ትርፍ ከፍ ማድረግ just maximizing the profit, right? ኮስቱ ደግሞ መቀነስ ሚኒማይዚንግ ዘ ኮስት እንላለን። አሁን ትርፉ ከፍ ማድረግ ማክሲማይዚንግ ዘ ፕሮፊት፣ ወጪውን ደግሞ መቀነስ ሚኒማይዚንግ ዘ ኮስት ነው። ስለዚህ ቱ ማክሲማይዝ ዘ ፕሮፊት ኤንድ ቱ ሚኒማይዝ ዘ ኮስት ምንድነው ማድረግ ያለበት? ስለዚህ ኢኩዌሽን ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ ፕሮዲውስ እናደርጋለን። ምን አይነት ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ? ልብ አድርጉ። አሁን ኢንቨስትመንቱ ስንት ነው? 100 ሺህ ነው ኢንቨስትመንቱ። ጉድ 100 ሺህ ኢንቨስትመንት ማለት ለምሳሌ ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ቢገዛ እና ዋይ ነምበር ኦፍ ቼር ቢገዛ ሰውዬ ለምሳሌ ሰውዬው ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ገዛ፣ ዋይ ነምበር ኦፍ ቼር ገዛ። ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ሲገዛ የአንዱ ቴብል ዋጋ ስንት ነው ብለናል? 4000 ነው ብለናል። ስለዚህ 4000 ሲባዛ ኤክስ ሰውዬው 4000 ምን ገዛ ማለት ነው? ቴብል ገዛ ማለት ሲደመር ዋይ ነምበር ኦፍ ቼር የአንዱ ቼር ዋጋ ስንት ነው? 800 ዋይ ነው። 4000 የአንዱ ዋጋ 4000 ነው። በኤክስ አባዛ የአንዱ ዋጋ 800 ነው። ቼር በዋይ አባዛ። አሁን ይሄ ምንድነው? አማውንት ኦፍ መኒ ነው። ይሄ ብር ልባሩ ለቴብሉና ለቼሩ የሚያወጣው ብር ከማንም መብለጥ የለበትም። ከ100,000 ሌዛ ነው ኢኳል ቱ 100,000። ይሄ ነው አሁን ሪስትሪክሽን ማለት እዚህ ጋር ተገደበ ማለት፣ ሊሚቴሽን ማለት ይሄ ነው ማለት፣ ኦኬ ኮንስትሬንት ማለት ይሄ ነው ማለት። አሁን እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ተገደበ ማለት ከስንት እንዳያልፍ ከ100,000 ለምን 100,000 ብቻ ያለው። ስለዚህ 4000 ቴብል ለእያንዳንዱ 4000 ከፍሎ በኤክስ ይባዛ ነምበር ኦፍ ቼር ነምበር ኦፍ ቴብል ፕላስ ነምበር ኦፍ ቼር ሲባዛ the price of each የእያንዳንዱ ፕራይስ እናባዛው ምን አሁን ይሄ ቶታል ፕራይስ ነው ይባላል። 4000 ብር ከፍሎ ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ሲደመር 8000 ከፍሎ ዋይ ነምበር ኦፍ ቼር ቶታል ይሄ ብር ከማማነስ አለበት። ስለዚህ አንድ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ ያገኘን ማለት ሪስትሪክሽን ነው፣ ሊሚቴሽን ነው። ግን ልብ አድርጉ። እሺ ሁለተኛስ ስቶር ነው። ሁለተኛው ሊሚቴሽን ደግሞ ስቶር ነው። ልብ አድርጉ። ምንና ኤክስ ነምበር ኦፍ አሁን ልብ አድርጉ ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል እና ኤክስ ነምበር ኦፍ ቼር ነው የገዛው። ሶ ነምበር ኦፍ ቴብል ፕላስ ነምበር ኦፍ ቼር የገዛው የቴብል ብዛት ሲደመር ይሄ ገንዘቡ ነው። እዚህ ጋር ገንዘቡ ነው የሰራነው። የገዛው የቴብል ብዛት ሲደመር የገዛው የቼር ብዛት የሁለቱ ድምር ደግሞ ከስንት መብለጥ የለበትም? ከ7 መብለጥ የለበትም። ቢኮዝ ስቶሩ ማክሲመም መያዝ የሚችለው ስንት ነው? 7 ፒስ ብቻ ነው መያዝ የሚችለው። ሶ ኤክስ ፕላስ ዋይ that means the number of table plus the number of chair should be less than or equal to what? 7 ከ7 ማለት አለበት። እነዚህ አሁን ምን ይባላሉ? ሁለቱ they are limitations ወይም restrictions ናቸው። in the future ደግሞ ወደ ኖርማል ዴፊኒሽን ጋር they are constraints ናቸው። constraints to maximize what? the profit to maximize ለማድረግና ኮስቱ ሚኒማይዝ ለማድረግ እነዚህ ምንድናቸው? ኮንስትሬንትስ ወይም ሊሚቴሽንስ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሊሚቴሽን አለ በነገራችን ላይ ምን ነምበር ኦፍ ኤክስ አሁን ነምበር ኦፍ ቼር እና ነምበር ኦፍ ቴብል የግድ ምን መሆን አለባቸው? ፖዚቲቭ መሆን አለባቸው። ሶ the number of chair x should be greater than or equal to 0 and the number of table should be greater than or equal to what? This number of chair, this is here non-negativity limitation ማለት ኔጌቲቭ ነምበር ኦፍ ቴብል እና ኔጌቲቭ ነምበር ኦፍ ቼር አንወስድም ማለት ኦኬ። ሌላው አሁን ዋና ዓላማው ቅድምን ብያቸዋለሁ just to maximize the profit and to minimize what? the cost ማለት እሺ ልብ አድርጉ። የአንዱ አሁን ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ነው። ከኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ስንት ነው የሚያተርፈው? የአንዱ ቴብል ከአንዱ ቴብል ስንት ነው የሚያተርፈው ተብሏል? 800 ያተርፋል። ይሄን ካንስል አድርገናል በዝተዋል ብለን እሺ 800 ወሰዱ። ከአንዱ ቴብል 800 ካተረፈ ከኤክሱ ልብ አድርጉ። አሁን ከአንዱ ሉክ
ከአንዱ 800 ካተረፈ ከኤክሱ ደግሞ 800 ኤክስ ያተርፋል ማለት ነው። ከአንዱ ቴብል 800 ካተረፈ ከኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ደግሞ 800። ከአንዱ ቼር 400 ካተረፈ ከዋዩ ደግሞ ስንት ያተርፋል? 400 ምን ያተርፋል? 400 ያተርፋል። 400 ዋይ ያተርፋል። ይሄ አሁን ልብ አድርጉ 800 ኤክስ ፕላስ 400 ዋይ ማለት ትርፉን ፕሮፊቱን ካልኩሌት የምናደርግበት ሃው ሉክ አሁን ከአንዱ ይሄ ኤክስ ነምበር ኦፍ ሰውየው ኤክስ ነምበር ኦፍ ቴብል ነው የገዛው ከአንዱ ላይ የሚያተርፈው ብር 800 ነው። ስለዚህ 800 ይባላል። ሰውየው ዋይ ነምበር ኦፍ ቼር ነው የገዛው ስለዚህ ከአንዱ የሚያተርፈው 400 ነው። which is 400 ታይምስ አሁን ይሄ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ነው። ይሄ ሊኒየር ምን ማለት የዚህ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ማክሲመም ሲሆን ትርፉ ምን ሆነ ማለት ነው? ከፍ አለ ማለት ነው። ይሄ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ሚኒመም ሲሆን ደግሞ ትርፉ ምን ሆነ? ዝቅ አለ ማለት ነው። ፕሮፊቱ ማክሲማይዝ የምናደርገው እና ኮስቱ ሚኒማይዝ የምናደርገው ይሄንን ካልኩሌት አድርገን ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ለዚህ አይነት ጥያቄ ለዚህ አይነት ፕሮብሌም ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦብጀክቲቭ ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ብለን እንጠራዋለን። ይሄውን ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን አሁን ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ተብሎ ይጠራል። ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን እነዚህ ምንድነው? these are limitations ናቸው or restrictions ናቸው። ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ዓላማው ምንድነው? ፕሮፊቱ ማክሲማይዝ ማድረግ፣ ኮስቱ ደግሞ ሚኒማይዝ ማድረግ። እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሶልቭ የሚያደርግልን ፕሮብሌም ምን ተብሎ ይጠራል? ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌም ተብሎ ይጠራል። ከኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌሞች ደግሞ አንዱ ኤግዛምፕል what you call it is linear programming. Linear programming is one example of optimization problem. Optimization problem ማለት those problems which are involving in maximizing profit, minimizing cost or minimizing usage of resource. it is እንደዚህ የመሳሰሉት ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የሚያደርጉ ፕሮብሌሞች ምን ተብለው ይጠራሉ? ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌም። ከነዛ ፕሮብሌሞች መካከል ደግሞ አንዱ ምንድነው? ሊኒየር ፕሮግራሚንግ። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ማለት ልክ እንደዚህ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ኖሮ with certain restrictions that involves linear inequality. Of course linear inequality እና ፕሮግራሚንግ certain action of plan። አሁን ለምሳሌ ይሄ ፈርኒቸር ዲለር ይሄን ፕሮግራም ይዟል። ምን አይነት ፕሮግራም? በ100,000 ብር 7 ፒስ በሚይዝ መጋዘን በ4,000 ብር አንዱ በአንድ 4,000 አንዱ በ800 ብር የሚሸጥ ቴብልና ቼር የመግዛት ፕላን ይዘዋል ማለት አሁን ይሄ ነጋዴ በዚህ ኢንቨስትመንት በዚህ ስቶር ካፓሲቲ እና በእነዚህ የግብይት ዋጋዎች ምን ይዘዋል? ፕላን ኦፍ አክሽን ይዘዋል ማለት ይሄ ፕላን ኦፍ አክሽን ዋት ኢኮሊቲ ፕሮግራም ማለት ፕላን ማለት ነው። ፕሮግራም ለምሳሌ ነገ መዝናኛ ለመሄድ ፕሮግራም ይዣለሁ ካለ አንድ ሰው that is program. Linear means involving linear inequalities no involved. Linear programming is an example of one example of an optimization problem which involves linear functions or which involves linear inequalities. So let's define. The first definition is optimization problem. Optimization problem. So in the above discussion, all right, like discuss ባደረግነው so solving or finding maximum profits, right? Finding maximum profit. አሁን ቅድም maximum profit ነው የፈለግነው by minimizing the cost. Finding maximum profits, minimum cost, right? Minimum cost or minimum use of resource ለምሳሌ okay? etc. That means maximize የምናደርጋቸውና ሚኒማይዝ የምናደርጋቸውን ፕሮብሌሞችን የያዘ ጥያቄ ፕሮብሌም. So in the above discussion, finding maximum profit, minimum cost or minimum use of resource etc. are called እነዚህ ፕሮብሌም እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖችን የያዘ ፕሮብሌም ተብሎ ይጠራል ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌም።
optimization problem ብለን እንጠራዋለን። To optimize means what, right? To optimize means what? To optimize. አሁን optimize the following problem ብሎ ሊጠይቃችሁ ይችላል, right? የሆነ linear inequality ሲሰብ አድርጎ to optimize means to find either the maximum or the minimum value, okay? So to optimize means to maximize or what? To maximize or what? Minimize. So to optimize means to find either the maximum or what? The minimum value. So in this optimization problem, one example is that linear programming. So linear programming is one of the examples. Linear programming. So what is linear programming? So linear programming is an optimization. It is an optimization problem, right? How ቅድም ያየነው አይነት problem. የቅድሙ problem ደግሞ particularly linear programming problem, okay? So linear programming is an optimization problem. It is an example of an optimization problem. አሁን ይሄ optimization problem general ነው ልባሉ linearly ይችላል quadratic ይችላል and others. But here linear programming, it is an optimization problem involving the linear function, which is called linear objective function ያልነው ቅድም involving the linear function, what we call it is, which is called linear objective function ያልነው ማለት linear objective function ያልነው ማለት so it involves the linear function which is called linear objective function ቅድም ካስታወሳችሁ ከአንዱ ቴብል 800 ያተርፋል ስለዚህ x number of chair ይገዛል ከአንዱ ቼር ደግሞ 400 ያተርፋል y number of አሁን ይሄን ነው ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል የx እና y ዋጋ እየቀያየርን ማለት ነው number of ቴብል እና number of chair እየቀያየርን ይሄን ነው ማክሲማይዝ ይሄን ማክሲመም የሚሰጠንን ቁጥር ነው ምን ወስደው ቅድም ልክ እንዳይ ለምሳሌ y ዋጋ 0 ሲሆን ማለት ምንም ቼር ሳይገዛ ማለት ስለዚህ እንፈልጋለን የኤክስ ዋጋ 0 ሲሆን ማለት ምንም ቴብል ሳይገዛ እንፈልጋለን የኤክስ እና የዋይ ዋጋ ደግሞ የተወሰነ አመጣጥን እንፈልግና በእነዛ ሁሉ አማራጮች ማክሲመም ቫልዩ የሚሰጠንን ማክሲመም ቫልዩ ያ ማክሲመም ቫልዩ ማለት ትርፉ ነው ማለት ነው ሚኒመሙ ደግሞ ሚኒመም አሁን ማክሲመም ይሄ ድምር ከፍተኛ ሆነ ማለት that is the maximum profit ይሄ ድምር ዝቅተኛ ሆነ ማለት that is the minimum profit ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል what you call it is a linear objective function. The linear objective function. So it is an optimization problem involving the linear function called linear objective function. That is subject. That is ያልኩት ማን ነው? The linear objective function. ይሄ linear function subject to ምን አለን ቅድም? ይሄ አሁን ይሄ የቅድሙ ጥያቄ ላይ ይሄ 800x plus 4y ለማን subject ነው? It is restricted or limited by what? The investment capital 4000x ሲደመር that y less or equal to 100,000 ያለው capacity of the store x plus y should be less or equal እነዚህ አሁን ይባላሉ limitations restrictions or በኖርማል linear programming ቋንቋ they are constraints ናቸው ማለት constraint ያደርጋሉ ያስገድዳሉ ይሄ subject function ይሄ linear objective function የግድ እነዛን ምን ማድረግ አለበት ማሟላት አለበት ለምሳሌ ይሄ ትርፍ ማክሲማይዝ እናደርግ ምንን አይተን ነው 100,000 ኢንቨስትመንቱ ከዛ እንዳያልፍ አድርገን የስቶሩ ካፓሲቲ ደግሞ ከ70 እንዳያልፍ አድርገን ነው ፕሮፊቱን ትርፍ እናደርገው so this is completely depending on that what limitations so this is the linear object that is subject to the constraints right the constraints what constraints the negativity constraint number of chairs number of tables negative መሆን የለባቸው ብለናል okay so the negativity so the constraint is what the constraint is x greater than or equal to 0 y is greater than or equal to 0 the constraint is x equal to greater than 0 y greater than 0 and the linear functions right the linear inequalities ቅድም ያየናቸው ምን ብለን ይሄ ሌዛን ሎካልቱ 100,000 ሌዛን 70 ብለን linear inequalities ለነዛ subject ይሆናል what that linear objective
function. That is a particular example. ሌሎችም እንደዚያ ነው። so the linear inequality እነዚህ ምን ይባላሉ? እነዚህ ኮንስትሬንቶች ምንድን ነው? they are called what? constraints ብለን እንጠራቸዋለን። they are called constraints ብለን እንጠራቸዋለን። they are called constraints ማለት ስለዚህ አሁን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ አሁን ሊኒየር ማለት ባጭሩ ሊኒየር means what? ሊኒየር ነው የሚለው እዚህ ጋር so linear programming is an optimization programming involving linear inequality, all right? Linear inequalities on a certain of plan. Programming means it is a certain what? Or plan of action. Plan of action, of course. Plan of action. So linear programming is an optimization problem involving the linear function, which is a linear objective function, which is going to be maximized or minimized, which is subject to the constraints, what you call the linear inequalities and the non-negativity constraint, of course. So በእነዚህ ኮንስትሬንቶች ሰብጀክትድ የሆነ ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን የያዘ ፕሮብሌም ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌም ምን ተብሎ ይጠራል? ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፕሮብሌም ብለን እንጠራዋለን ማለት። አሁን ቅድም ያየነው ይሄ ፈርኒቸር ዲለር ብለን ያየነው ፕሮብሌም that is an example of what? Linear programming problem ነው ማለት ነው። So the common terminologies now in this linear programming problem, the common terminologies, the first one is what I have told you, the objective function, the linear, right? The linear objective function. On this linear objective function, which is denoted by Z, Z, which is ax plus by, no? So this is the linear function which is going to be optimized, maximum way minimum value ምንፈልግለት ነው። So to be optimized ነው ማለት to be optimized ይሄ ነው ማለት። አሁን ወርድ ፕሮብሌም ይሰጠንና የመጀመሪያ ስራችን ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን። አሁን ቅድም ፈለግን ለፈርኒቸር ዲለር እኮ 800x ሲደመር 400y ብለን ፈለግን። that is the linear objective function. So the linear objective function is a function which is going to be what? Optimized. The second one, እነዛ ኮንስትሬንቶች ኦር እነዛ ሊሚቴሽኖች አንድ ላይ ከኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ነይና ለብቻቸው ግራፍ እንሰራላቸዋለን። ኦኬ that is a system of linear inequality ፎርም ያደርጋሉ። so ግራፍ እንሰራላቸዋለን። ያ የጋራ ግራፋቸው ሶስቱን ይሁን አራቱን ይሁን የሚያገናኛቸው ሪጅን ምን ተብሎ ይጠራል? ቪዚብል ሪጅን ብለን እንጠራለን። so the common region of the graph of the constraints, okay? The constraint is called visible region. So አሁን ይሄ ኦፕቲማይዝ የምናደርገው ፈንክሽን the linear objective functionችን ሶሉሽን ያለው ማለት ነው ማለት ነው። እዛ visible region or solution region ብለን እንጠራለን። outside of this ከሆነ ደግሞ outside of this ብለን እንጠራዋለን invisible region ብለን እንጠራለን። invisible what? invisible region ብለን እንጠራዋለን። Okay, now so any point on that visible region ላይ ያለ ማንኛውም ፖይንት ምን ብለን እንጠራዋለን? visible solution ብለን እንጠራዋለን። so any point on this region, on this visible region is called any point on this visible region is called visible solution ብለን እንጠራዋለን። visible solution ብለን እንጠራዋለን። so those points which are giving the maximum or the minimum value on the visible region are called optimal points ብለን እንጠራዋለን። so what are optimal points?
አሁን እዚህ ቪዚብል ሪጅን ላይ ይሄ የጋራ ሶሉሽን ነው ልባል ነው የጋራ ሶሉሽናቸው ልክ ቅድም ግራፍስ ኦፍ ኤግዛምፕል ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ስንሰራ ሪጅን ነው አይደል እንደ ሶሉሽን የፈለግነው ያ ነው አሁን ይሄ እዛ ሪጅን ላይ ደግሞ ማክሲማይዝ እና ሚኒማይዝ የሚያደርጉ ፖይንቶች ያሉት እዛ ውስጥ ናቸው እነዚህ ፖይንቶች ምን ተብለው ይጠራሉ ኦፕቲማል ፖይንት ተብለው ይጠራሉ ሶ any point or any points on the visible any points on the visible region that optimizes okay that optimizes the linear objective function linear objective function that optimizes the linear objective function any points on the visible region of course or on the visible solution that optimizes the given linear objective function that optimize the linear objective function are called optimal points so what's an optimal point point is on the visible region or on the visible solution that either maximize or what minimize the given linear objective function በደንብ ይግባችሁ optimization problem አለ optimization problem in general maximizing finding the maximum or the minimum values ነው for every finding maximum and minimum value for linear inequalities involve ያደረገ ፕሮብሌም ሲሆን ደግሞ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ይባላል ብለናል ይሄ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ደግሞ በውስጡ ምን ይዟል ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን እና ኮንስትሬንት ይዟል ሊኒየር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ማክሲማይዝ ወይም ሚኒማይዝ የምናደርገው ፈንክሽን ነው ኮንስትሬንትስ ምንላቸው ደግሞ ሊሚቴሽንስ ናቸው እዛ ጋር ከሚሰጠን ጥያቄ አንፃር ኮንስትራክት የምናደርጋቸው ናቸው አሁን ምንድነው የምናደርገው የሊኒየር ኮንስትሬንቶቹን እነዛ ሊኒየር ኮንስትሬንቶቹን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ እናደርጋቸውና ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ እናደርጋቸውና የነሱ ግራፍ እንሰራለን ያ የጋራ ሪጅናቸው ቪዚብል ሪጅን ወይም ቪዚብል ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ሶ ናው ዜር ኢዝ ኤ ቲየረም አሁን ቲየረም አለ ጋይድ የሚያደርገን ምን ጋይድ የሚያደርገን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፕሮብሌሞችን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንዳለብን ጋይድ ያደርገናል ሶ ዘ ቲየረም ኢዝ ሂር ሉክ so this theorem says that let R be the visible region of course the visible region let R be the visible region አሁን visible region ማለት የኮንስትሬንቶችን ወይም የሊሚቴሽኖችን ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ስብስብ አንድ ላይ የጋራ የሆነ ማለት ነው ቀደም ዲስካስ ባደረገው መሰረት so let R be the visible region and let Z is equal to AX plus BY be the linear objective function okay the linear objective function now if the region is bounded አሁን በደንብ አድምጡ 10ኛ ክፍል ላይ ግራፍ እንሰራ አይታችኋል አሁን ሪጅኑ እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል ልባርኩ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሪጅን ቢሆን አሁን ሪጅን ይሄ ሪጅን ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው ባውንድድ አልሆነም እዚህ ጋር ከፍተው እንደፈለገው ይሄዳል ማለት እንደዚህ ካረኩትስ አሁን እንደዚህ ካረኩት ግን ምን ሆነ ማለት ባውንድድ ሆነ አያችሁ ባውንድድ ሆነ እዚህ ኮርነሮች አሉት ያው ስንት ኮርነር አለው አሁን 3 ኮርነር አለ ስለዚህ አንድ ሪጅን ባውንድድ ሊሆን ይችላል አንባውንድድ ሊሆን ይችላል ማለት so if the region is bounded then Z has that linear objective function then Z has both maximum and minimum values then that's the linear objective function has both maximum and values and they occur at what at the boundary points or at the corner points at the vertices or at the corner points right corner points or at the vertices ይሄ ነው ማለት አሁን ይሄን ቴረም በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት suppose the visible region is given and the linear objective function is given then if that visible region is bounded ከሆነ then that linear objective functionaችን ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ እነዚህ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ ኦከር የሚያደርጉት የት ነው አለ ባውንደሪ ፖይንት ኦር ኮርነር ኦር ቨርቴክሶች ናቸው ስለዚህ አሁን ሰብሰብ ስናደርገው ልብ አድርጉ ሰብሰብ ስናደርገው so optimization problem is not it is a problem involving
maximizing the profit or minimizing the cost or እነዚህ የመሳሰሉ ፕሮብሌሞች የያዘ ፕሮብሌም ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌም ይባላል። የኦፕቲማይዜሽን ፕሮብሌም አንዱ ኤግዛምፕል ደግሞ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፕሮብሌም ነው። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ is an optimization problem which contains the linear objective function, the function which is going to be maximized or minimized, optimized እናደርገው function ነው። and this optimize የምናደርገው function ደግሞ subject to where the linear inequalities what you call they are constraints ለኮንስትሬንቶቹ ምን ይሆናል subject ይሆናል and the negative case of course x greater than equal to 0 and y greater than equal to what 0 good ስለዚህ አንድ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፕሮብሌም ለመስራት ይሄ ቴረም ኢምፖርታንት ቴረም ቴረሙ ምንድነው የሚለው suppose R is a given visible region that is the linear objective function then if it is bounded if that region is bounded then z has maximum and minimum value and that values occurs at that corner points ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምን እናደርጋለን ኤግዛምፕል እንሰራለን let's do an example so let's do examples on linear programming problems from your textbook so አሁን በደንብ አስታውሱ ልባርጉ optimization problem አለ very good example of optimization problem is what linear programming አሁን linear programming ውስጥ ምን አሉ ማለት ነው objective function አለ and constraint functions አሉ ማለት constraint functions አለ objective function ምንለው the function which is going to be either maximized or what minimized ማለት ነው either maximized or what minimized እንደዚህ በኢኩዌሽን ይሰጣችኋል maximize or minimize z ተብሎ ይሰጣችኋል በወርድ ፕሮብሌም ሲሆን ግን ልክ እንደ ቅድም ፈርኒቸር ብለን ዲስከስ ባደረግነው ኤግዛምፕል መሰረት በእንደዛ መሰረት የዜድን ዋጋ እንፈልጋለን and constraints those linear inequalities which are going to be solved using graphical methods okay so let's solve so የመጀመሪያው ስቴፓችን አሁን ምንድነው የመጀመሪያው ስቴፓችን እነዚህ linear inequalities in terms of y እንገልጻቸዋል in terms of y የመግለጻችን ጥቅሙ ምንድነው y greater than እና y less than ከሆነ greater ከሆነ above the boundary line less than ከሆነ ደግሞ below the boundary line ሼድ እናደርጋለን ቴስት ፖይንት ያስፈልገናል አንድ ያ ነው so when you are expressing this inequality in terms of y 7y is what less or equal to negative 3x plus 4 to 2 ይሆናል so that will be what dividing the whole system by 7 so y is less or equal to negative 3 over 7x plus 42 over 7 which is 6 of course and this one ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል this is 5y of course 5y is less or equal to negative x plus 22 so that will be over 5 ይሆናል so y is less or equal to what x over 5 plus 22 over 5 ይሆናል ስለዚህ ሁለቱንም ሊኒየር ኢንኢኳሊቲዎች y less than ስለሆኑ we are going to shade below the boundary lines ነው ማለት okay so now let's find the boundary equations what are the boundary equations boundary equationaችን የዚህ ነው so የዚህኛው boundary equation ምን ይሆናል this is 3x plus 7y is equal to 42 ይሆናል and የዚህኛው boundary equation ደግሞ x plus 5y is equal to what 20 these are the boundary equations so let's find the x-intercept the x-intercept of this boundary equation is the x-intercept ማለት የዋጋ 0 ነው የምናደርገው ይሄ 0 ይሆናል so 3x is equal to 42 ይሆናል over 3 ይሆናል so 3x is equal to what 42 ይሆናል over 3 so which is 14 ማለት ነው y-interceptችን ደግሞ ምን ይሆናል the y-intercept is putting the value of x to be 0 then 7y is equal to 42 ይሆናል ይሄ ይሆናል over 7 ስታደርጉት 42 ለ7 ሲካፈል ስንት ይሆናል 6 ይሆናል so 0 and 6 ለዚህኛው ደግሞ x ኢንተርሴፕታችን ምን ይሆናል የy ዋጋ 0 ነው ይሄ 0 ሲሆን የx ዋጋ ስንት ይሆናል 22 y ኢንተርሴፕታችን ደግሞ the y-intercept of this one is x ዋጋ 0 ነው የሚሆነው so 22 አምስተኛ ይሆናል so አሁን ይሄን እናገኘን so let's draw the graph okay ግራፉን ስንሰራ ምን ይሆናል ልብ አድርጉ
እሺ የመጀመሪያው ግራፍ 3x plus 7y እሺ x ኢንተርሴፕታች 14 ነው 14 እዚህ ጋር ብናደርግ y ኢንተርሴፕት 6 ነው ኦኬ if 6 is here say for example እዚህ ጋር እናደርግ 6 so the graph looks like this ማለት አሁን ይሄ የማግራፍ ነው የ3x plus 7y is equal to 42 ግራፍ ነው ኦኬ ይሄ 3x plus 7y is equal to 42 ግራፍ ነው okay ያው less than ስለሆነ y less than ስለሆነ so we are going to shade what below the boundary line x plus 5y ደግሞ x intercept 22 ነው suppose 22 is here and y interceptታችን ደግሞ 22 አምስተኛ ማለት 4 ነጥብ ምናምን ማለት ነው so somewhere እዚህ ጋር ነው ብንል so the graph looks like this እንደዚህ አይነት ግራፍ እናገኛለን አሁን ይሄ ማግራፍ ነው this is x plus 5y is equal to 22 ነው ማለት ነው okay so አሁን ልባሩ x is equal to 0 horizontal line ነው x axis ነው y is equal to 0 ደግሞ ማን ነው x equal to 0 y axis ነው y is equal to 0 ደግሞ x axis ነው good now look x plus 5y is equal to 22 ነው less than ስለሆነ ሁለቱም below the graph ነው አሁን መጀመሪያ እዚህኛውን ሼድ እናደርግ አሁን below the graph ስለሆነ ይሄው እንደዚህ ሼድ እናደርጋለን ልባሩ look አሁን ሼድ አረፍ ይሄኛውም ደግሞ less than ስለሆነ ሁለቱም less than ስለሆኑ below the graph ነው ኦኬ below the boundary አሁን ተመልከቱ ሁለቱም የሚገናኙበት ቦታ ነው የሚይዘው ይሄው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ተገናኝተዋል ሁለቱም እዚህ ጋር ተገናኝተዋል ልባሩ አሁን እዚህ ጋር አይገናኙም ስለዚህ እንተዋለን በቃ እዚህ ጋር አሁን አይገናኙም አሁን ይሄ እንዴት አደረግ ከዚህኛው ጋር አይገናኙም ሶ እዚህ ጋር ነው አያችሁ እዚህ ጋር አሁን ሁለቱም ይገናኛሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ማያስፈልገንም አሁን ይሄ ኤሪያ አያስፈልገንም why because አይገናኙም አሁን ሁለቱም ይገናኙት እዚህ ውስጥ ነው ተመልከቱ ይሄ look x greater than 0 ማለት ያው x is equal to y axis ነው vertical line ደግሞ greater than ከሆነ to the right ብለናል less than ከሆነ to the left horizontal line greater than ከሆነ above the line less than ከሆነ below the line so ይሄኛው አሁን to the right ይሆናል ወደዚህ ነው የሚሆነው ኦኬ አሁን ሶስቱም እዚህ ጋር ተገናኙ ይሄኛው ነው ይሄኛው ደግሞ y axisአችን ማን ነው x axisአችን y greater than 0 ስለሆነ above the line ነው so እዚህ ጋር ነው የሚገናኙት አየህ so ሶስቱም እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄኛው ብሎክ ስለሚያደርገው ሁለቱ ብቻ ስለሆነ እኛ አራቱ የሚገናኙበት so ይሄ ነው አሁን አራቱ የሚገናኙበት ፖይንት አራቱ የሚገናኙበት ኤሪያ region ይሄ ነው this is the region where this is አሁን ይሄ ምንድነው ማለት this is visible region ነው okay visible region ነው this is a visible region ነው visible regionአችን ይሄ ነው ማለት so this is a visible region ማለት ይሄ ነው visible regionአችን አሁን እዚህ visible ይሄ visible region ማለት አሁን common region for this four linear inequalities እነዚህ አራቱ linear inequalities ምንድነው common region ነው so what is this visible region እዚህ ውስጥ ያሉ ሶሉሽኖች ይሄንን የሚያሟሉ ይሄን ማክሲማይዝ ወይ ሚኒማይዝ የሚያደርጉ እዚህ ውስጥ ያሉ ሶሉሽኖች ምን ተብለው ይጠራሉ ብለናል ባለፈ optimal solutions ብለን እንጠራቸዋለን ማለት optimal solutions ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ ፖይንቶች አሁን ልባሉ አሁን ይሄ ፖይንት A ነው ይሄኛው ፖይንት B ነው ይሄኛው ፖይንት C ነው ይሄኛው ደግሞ ፖይንት D ነው so the points A B C and D are called corner points or vertices ናቸው እነዚህ A B C vertices ናቸው so አሁን ልባሉ ምን ብለናል ባለፈ region ይሄ visible region bounded ከሆነ one of the theorems that we have stated bounded ከሆነ so this the objective function has a maximum and minimum value on that bounded region and that occurs at the boundary points ምንድነው የሚለው visible region bounded ከሆነ አንዳንዴ bounded አይሆንም ይሄ ክፍት ይሆናል እኮ አንድ በኩል ክፍት ሊሆን ይችላል bounded ከሆነ ስለዚህ ያ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ማክሲመም ወይም ሚኒመም ቫልዩ አለው ያ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ ኦከር የሚያደርገው እነዚህ ኮርነር ፖይንቶች ላይ ነው ይላል ቲዮረሙ ስለዚህ አሁን so we are going to check the value of z at a point A B C እና D ስለዚህ z ዋጋ ፖይንት A B C እና D ላይ ቼክ እናደርጋለን ትልቁ ቁጥር what you call it is that is maximum value ትንሹ ደግሞ what you call it is
ሚኒመም ቫሊዩ ነው። ኦኬ ሶ ሌትስ ፋይንድ ዘ ፖይንትስ ፖይንት ኤ ማለት ያው ኦሪጂን ስለሆነ 0 0 ነው። ልብ አድርጓ ፖይንት ኤ ማለት which is 0 0 ነው። ፖይንት ቢ ማለት ደግሞ የዋይ ዋጋ 0 ነው። ፖይንት ቢ ማለት ይሄ ፖይንት ማለት ነው የዋይ ዋጋ 0 ነው። ይሄ x plus 5y is equal to 22 y axis የሚያቋርጥበት ፖይንት ነው which is 22/5 ነው። of course 22/5 ነው። that means y ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው። ኦኬ ፖይንት ሲ ማለትስ ፖይንት ሲ ማለት የዚህ ላይንና የሁለቱ ላይን ኢንተርሴክሽን ነው። የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ማለት የዚህኛውና ሉክ ሳይመልታኒየስሊ ሶልቭ እናደርጋለን። ሶ ፖይንት ሲ ማለት የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ስለሆነ ስለዚህ ሁለቱ ሳይመልታኒየስሊ ሶልቭ እናደርጋቸው። ማና ማን x plus 5y is equal to 22 እና ይሄኛው 3x plus 7y is equal to what 42 ሶ አሁን እዚህ ጋር x 3x አለ 5y ሶ ይሄኛውን በኔጌቲቭ 3x እናባዛዋለን። ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን ዘጠነኛ ክፍል x plus 5y is equal to 22 እና 3x plus 7y is equal to so it's simultaneous negative 3 times x is negative 3x negative times negative 15y negative 3 times 22 is negative 66 ይሄኛው አሁን ምን ይሆናል 3x plus 7y is equal to 42 so add them vertically አሁን ይሄ ይጣፋል ከ15y ላይ 7y ሲቀነስ 8y ነው negative 8y is equal to which is grade 9 okay so ከ66 ላይ 42 ሲቀነስ ከ6 ላይ 2 4 ከ6 ላይ 4 2 of course negative so over negative 8 over negative 8 ይሆናል ይሄ ይጣፋል ስለዚህ የዋይ ዋጋ ምን ይሆናል ማለት 24 ሲካፈል ለ8 which is 3 ነው የዋይ ዋጋ 3 ነው ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ልባል ይሄ ፖይንት ማለት የዋይ ዋጋ 3 አግኝተናል የኤክስ ዋጋ ለማግኘት አንደኛ ውስጥ መክተት ነው የዋይ ዋጋ 3 ነው ልባል 5 ጊዜ 3 5y ስላለ እዚህ ጋር 5 ጊዜ 3 15 ከ22 ላይ 15 ሲቀነስ 7 right so የዋይ ዋጋ 7 ነው ማለት ደግሞ አለው ልብ አድርጉ ይሄ ፖይንት ማለት የዚህ ላይንና የዚህ ላይን ኢንተርሴክሽን ፖይንት ነው so ሁለቱን ሳይመልታኒየስ ግሬድ 9 የላይኛውን በኔጌቲቭ 3 አባዛው ይሄን እናገኘው ኔጌቲቭ 3 ከ3 ጋር 0 ይሆናል መደመር ነው ኔጌቲቭ 15 እና 7 ኔጌቲቭ 8 ነው 66 እና 42 ኔጌቲቭ so የዋጋ 3 አገኘን ኦኬ so የኤክስ ዋጋ ለማግኘት እዚህ ጋር 3 አስገባላችሁ 5 ጊዜ 3 15 ከ22 ላይ 15 ሲቀነስ 7 ነው so የኤክስ ዋጋ so point C is what point C ምን አገኘን ማለት ነው 7 እና 3 አገኘን ማለት ነው and point D is what point D ማለት ይሄ ነው ይሄ ፖይንት ማለት 14 እና 0 ነው የኤክስ ዋጋ 14 እና 0 ሶ አሁን አራቱ ኮርነሮች ምን አግኝተናል እነዚህ አራቱን ኮርነሮች ማለት እናስገባለን z ላይ በኤክስ እና በዋይ ቦታ because the function which is going to be optimized is to x plus so how z of a z of b z of c እና z of what d ካልኩሌት እናደርግና ትልቁ the maximum value ትንሹ the minimum value calculate so z of a ማለት በa ይሄ ነው 0 0 ታስገባላችሁ which is 0 ነው 0 times 2 plus 3 times 0 ነው which is 0 ነው z of b ማለት ደግሞ 22 አምስተኛ እና 0 ታስገባ a 22 አምስተኛ እሺ 2 ሲባዛ 22 አምስተኛ ሲደመር 3 times 0 is 0 ማለት ነው so that will be 2 ጊዜ 44 አምስተኛ which is 8 point something ነው ኦኬ ይሄ ማለት አሁን 8 ነጥብ which is 8.8 z of c ማለት ደግሞ z of c ማለት 7 እና 3 አስገባላችሁ 7 ነው በx ቦታ 7 ኦኬ 2 times 7 plus 3 times 3 ማለት 2 ጊዜ 7 14 3 ጊዜ 3 9 14 እና 9 which is 23 እናንተ በጥንቃቄ ስሩ አሁን ምናልባት ልሳሳት ስለምችል z of d ማለት 14 እና 0 ታስገባላችሁ 2 ሲባዛ በ14 ሲደመር 0 ነው which is 28 so አሁን ያገኛናቸው ውጤቶች 0 8.8 23 እና 20 so the maximum value occurs what this number so hold the value so z has maximum value at what at the point where
14 0, which is what? Which is what? 28. And Z has minimum value. Z has what? Minimum value at minimum man 0 አይደለ? At 0, which is what? 0 ነው ማለት which is 0 ነው ማለት